ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر فضل فرماتے ہوئے جہاں گناہوں کو پیدا کیا، تخلیق فرمائی، وہی اللہ نے توبہ کو بھی وجود عطا فرمایا، توبہ کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے، جانتا تھا، جانتا رہے گا کہ میں اپنے بندوں کو پیدا کر رہا ہوں، یقیناً ان سے گناہ ہوں گے۔ انہی گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ نے توبہ کو پیدا فرمایا۔ یہ توبہ ایسی چیز ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہے، بشرط بندہ سچی توبہ کر لے۔ کیونکہ قرآن کے اندر جس توبہ کا ذکر کیا گیا ہے، توبۃ نصوحا، سچی توبہ، اور سچی توبہ یہ ہوا کرتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، روئے، گڑ گڑائے، اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے اپنے گناہوں پر، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آئندہ ان گناہوں سے باز رہنے کا عہد بھی کر لے کہ اب تو مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، لیکن اے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں یہ عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ اللہ نے یوں تو متعدد ایام اور متعدد راتوں کو پروردگار نے فضیلت عطا فرمائی ہے، کچھ ایسی راتیں بنائی، ایسے دن بنائے کہ جن مخصوص ایام، مخصوص راتوں میں بندہ جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ انہی راتوں میں سے ایک شب برات ہے۔ شب برات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اتنی عظیم نعمت ہم اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ شب برات ہر سال آتی ہے اور آ کر چلی جاتی ہے، لیکن بہت سارے بدبخت ایسے بھی ہیں کہ وہ راتوں کو سو کر گزار دیتے ہیں، اور ان سے زیادہ بدترین وہ ہیں جو اس رات کو کھیل تماشوں میں گزارتے ہیں۔ لیکن خوش نصیب وہ ہیں جو شب برات آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور اس رات میں شب بیداری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گناہوں کی بخشش مانگا کرتے ہیں، اور شب بیداری کرنے کے بعد وہ شعبان کے اندر روزہ بھی رکھا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ شب برات کا اہتمام کریں اور اس رات ہر لہو لہب کھیل تماشے سے دور رہیں، اور بلکہ آئندہ ہمیشہ باز رہنے کا عہد بھی کر لیں۔ ہو سکتا ہے آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تو مجھے تا زندگی ہر برائی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہو سکتا ہے آپ کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس رات مقبول ہو جائے، اس لیے کہ شب برات کسی معمولی رات کا نام نہیں ہے، بلکہ شب برات ایک عظیم رات کا نام ہے، ایک اللہ کے عظیم تحفے کا نام ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی۔ آئیے میں پہلے آپ سے چند حدیثیں بیان کروں تاکہ اس رات کی فضیلت پتہ چلے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم اور آپ کو کیا کرنا ہے اس رات کے اندر۔ مشکاۃ شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث روایت ہے، فرماتی ہیں ایک رات میں نے حضور کو نہیں پایا، نہیں دیکھا بستر پر، میں آپ کی تلاش میں آپ کے پیچھے چلی، میں آپ کو تلاش کرتی کرتی جنت البقیع قبرستان کے پاس پہنچی، تو میں نے دیکھا کہ حضور
जन्नतुल बकी कब्रस्तान के अंदर तशरीफ़ फरमा है और आप दुआ कर रहे हैं। हुजूर ने जब मुझे देखा तो फरमाया, आयशा क्या आपका ख्याल ये है कि मेरी तरफ से आप पर कुछ ज़्यादती होगी? अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह ऐसा नहीं है, मैंने ख्याल किया था शायद आप अज़वाज में से किसी के यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होंगे। हुजूर ने फरमाया, आयशा आज शाबान की 15वीं रात है और ये शब बरात है। इस दिन अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है गुरूब आफ्ताब के बाद से लेकर तुलूए फजर तक, और अल्लाह ताला आज की रात कबीलाए बनु कल्ब की बकरियों के बाल की तादाद से भी ज़्यादा गुनहगार लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह। कबीलाए बनु कल्ब क्या है? ये अरब का एक बहुत बड़ा कबीला मशहूर था कि इतनी ज़्यादा बकरियां उस कबीले के पास थी कि पूरे अरब में इतनी ज़्यादा बकरियां किसी कबीले के पास ही नहीं थी। जबकि अरब के अंदर ऊँट और बकरियों के पालने का और उन्हें चराने का, उन्हें रखने का एक रिवाज था, एक होड़ थी। लेकिन इसी होड़ के अंदर कबीलाए बनु कल्ब सबसे आगे था, 1 नंबर पर था। इतनी ज़्यादा बकरियां, शुमार से ज़्यादा। हुजूर फरमाते उनकी बकरियों के बालों की तादाद से ज़्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। आप अंदाज़ा लगाएं, इस रात बख्शिश मिलती है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस को रिवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला शब बरात में आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है गुरूब आफ्ताब के बाद से लेकर तुलूए आफ्ताब तक, तुलूए फजर तक अल्लाह ताला नुज़ूल फरमाता है। और अल्लाह की रहमत पुकार कर कहती है कोई गुनाहगार जिसको तलब हो बख्शिश की तो मैं उसे बख्शिश अता कर दूँ। है कोई रोज़ी मांगने वाला, मैं उसे रोज़ी अता कर दूँ। है कोई मुसीबत में मुब्तला, मैं उसे मुसीबत से आज़ाद कर दूँ, आफियत अता कर दूँ। इसी तरह अल्लाह की रहमतें पुकारती रहती हैं। और फिर अल्लाह से जो इंसान जो मांगता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, उसके गुनाहों को माफ़ भी फरमाता है। इस हदीस से पता चला यह रात हमारा आपके लिए एक तोहफ़ा है। इस रात के अंदर हमें इबादत करना चाहिए। ये वो रात है जिसमें हमें गुनाहों से बख्शिश मांगना चाहिए। और बाज़ लोग, मैं आपको बताऊं, बाज़ लोग ये गलत फहमी में रहते हैं कि हम सिर्फ नफल नमाज पढ़ लें, शायद इसी का नाम इबादत और फजीलत और शब बरात है। ऐसा नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि शब बरात के अंदर हम और आपको हर बुरे काम से तौबा करना चाहिए और आइंदा बाज रहने का अहद भी करना चाहिए। अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो तौबा करें, अल्लाह मैं अपनी आइंदा नमाज को अदा करूँगा। और अगर कुछ नमाजें क़ज़ा हो गई हैं तो उन्हें अदा किया जाए। बल्कि हुक्म तो ये है कि अगर किसी की नमाजें क़ज़ा हैं तो इस शब बरात के अंदर वो नफल नमाज ना पढ़े, बल्कि अपनी वो क़ज़ा नमाज पढ़े जो रह गई है। उन फ़र्ज नमाजों को पढ़े जो छूट चुकी हैं, उनकी क़ज़ा पढ़े नफल की जगह। क्यों? इसलिए कि जिसके ज़म्मे फ़र्ज नमाज होती है उसका नफल कबूल नहीं होता है। इसलिए जिनकी नमाज मुकम्मल है वो नवाफिल पढ़ें, और जिनकी नमाज फ़र्ज नामुकम्मल है वो क्या है, या क़ज़ा है, तो उनकी क़ज़ा करें। अगर कोई ज़कात अदा नहीं करता है वो तौबा करे और अहद करे, अल्लाह मैं हर साल हिसाब लगाकर अपने माल की मुकम्मल ज़कात अदा करूँगा। अगर रोज़ा छोड़ने वाला है वो अहद कर ले, परवरदिगार मैं अहद करता हूँ कि आइंदा हमेशा रमज़ान के महीने के रोज़े रखूँगा। ये बंदे पर अल्लाह का हक़ है, इसकी माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन अगर किसी बंदे का हक़ है तो उसे भी अदा करना चाहिए। बंदे का हक़ क्या, किसी का माल हड़प कर लिया है, या तो उसका माल उसे लौटाया जाए,
تو اس سے معافی مانگی جائے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے آپ کو ستایا، آپ کا مال کھایا، آپ میری غلطی کو معاف کر دیں، اور اگر آپ ادا کر سکتے ہیں تو ادا کریں۔ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی، گالی دی، جھگڑا کیا، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کی آپ نے پیٹھ پیچھے برائی کی، اور اتنا ہی نہیں کسی کی عزت سے آپ کھیلے، کسی کی آبروزی کی ہے، آبرو ریزی کی ہے، تو یہ سارے بندوں کے حق ہیں اور بڑے گناہوں میں آتے ہیں۔ یاد رکھیں شب برات میں یہ گناہ کرنے والا جب تک اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے وہ رات بھر بھی نفل پڑھتا رہے، بیکار ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں حدیث کے اندر یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر یا ان کی تعداد سے زیادہ بخشش فرماتا ہے، وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات میں نہیں بخشے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں اس رات میں وہ بخشے نہیں جاتے ہیں، ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سنیں اور کان کھول کر سنیں۔ اگر ہمارے اندر کی برائی ہے یا ہمارے کچھ اسلامی بھائی دانستہ نادانستہ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں تو وہ فوراً توبہ کریں، تبھی وہ انہیں شب برات کی فضیلت مل سکتی ہے۔ ان میں پہلا انسان ہے شرک کرنے والا۔ اللہ کی ذات یا صفات میں کوئی شرک کرتا ہے، شریک ٹھہراتا ہے، اسے بخشش نہیں ملتی ہے جب تک کہ وہ اپنے اس شرک سے توبہ نہ کر لے۔ دوسرا ہے ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جب تک ماں باپ سے معافی نہ مانگے اور اپنے اس فعل سے باز نہ آئے، توبہ نہ کرے، بخشش نہیں ملتی۔ زنا کرنے والا جب تک کہ توبہ نہ کر لے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا زنا سے، تب تک شب برات میں اسے رحمت خداوندی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور ایک گناہگار ہے شراب پینے والا۔ آج شراب نشہ عام ہوتا جا رہا ہے، ہمارے نوجوان شوق میں، لا علمی میں، نادانستہ طور پر دین سے دوری ہونے کی بنیاد پر بیئر جیسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کوئی شراب تھوڑی ہے، لیکن یاد رکھیں اگر آپ بیئر بھی پیتے ہیں، آپ کیا شراب پیتے ہیں، تو شب برات میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں فرماتا ہے جب تک کہ اس رات سے پہلے یا اس رات کے اندر یہ لوگ اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہ کریں اور آئندہ باز رہنے کا عہد نہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، آپ قربان جائیں اللہ کی رحمت پر۔ میرا رب کتنا فضل فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے کہ اس نے کچھ ایسی راتیں رکھ دی، ایسے دن رکھ دیے تاکہ اللہ کے گناہگار بندے توبہ کر اللہ کی بارگاہ سے بخشش حاصل کر سکیں۔ حدیث کے اندر آیا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 راتیں ایسی بنائی ہیں جن راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ان میں پہلی رات ہے رجب کی پہلی رات، جسے ہم اور آپ کنڈوں کا مہینہ بھی بولتے ہیں، یا رجب کا مہینہ ہے، اس کی پہلی رات اللہ تعالیٰ اس رات میں دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوسرا شعبان کی 15ویں رات، جسے شب برات کہا جاتا ہے، جو آنے والی ہے، تحفہ ہے سب کے لیے، اہتمام کریں اس کا، اور انمول اور بے قیمت تحفہ سمجھیں رب کا اپنے لیے۔ اس کو شب برات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور تیسری رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنائی وہ شب جمعہ ہے۔ جمعہ کی رات جو ہوتی ہے اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور چوتھی رات عید الفطر کی رات ہوا کرتی ہے، اس رات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور 5ویں رات عید الاضحیٰ کی رات ہے۔ یہ 5 راتیں اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آج ہم اور آپ
गुनाह करते चले जाते हैं, कभी दानिस्ता तौर पर नादानिस्ता तौर पर। चाहिए कि सूरज डूबने से पहले पहले हम गुस्ल कर कर अच्छी तरह से अल्लाह की बारगाह में तौबा करें सच्ची, और हमेशा के लिए नमाजी बनने का दिल में इरादा रखें। जब रात आए तो हम अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाएं। याद रखें, हमारे बाद इस्लामी भाई कब्रिस्तान जाते हैं, जाना चाहिए, फजीलत की बात है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद गए, जैसा कि मैंने एक रिवायत पढ़कर आपको बताया कि आप जन्नतुल बकी में गए, हमें भी जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमारे मुसलमान भाई जो दुनिया छोड़कर चले गए हैं, शहर खामोशा में वो आराम फरमा है, हमारी नुसरत व मदद के वो भी मुस्तहिक हैं। यानी हम उनके लिए मिसाल सवाब करें, उनके लिए फातिहा पढ़ें, सदक़ात व खैरात, कुरान मजीद की तिलावतों का सवाब उन तक पहुँचाएँ। वो मुंतज़िर रहते हैं हमारी दुआओं के और हमारे ईसाल सवाब के। हम उन्हें भी आज की रात फरामोश ना करें, कब्रिस्तान की ज़ियारत करें, अल्लाह के घर में आकर इबादत करें और रात को इबादत कर कर थोड़ी देर सो जाएं, रात को उठें, तहज्जुद की नमाज अदा करें और सहरी खाकर फिर आप रोज़ा भी रखें, सुबह भी रखें। यह है शब बरात का एहतमाम। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि जब तुम शब बरात को पाओ तो चाहिए कि रात को शब बेदारी करो और सुबह को रोज़ा रखो। तो आज इंशाअल्लाह हमें रात को जागना है, एक मौका में मिला है। आप जानते हैं ज़िंदगी का कोई वक्त नहीं है, मौत से किसको रुस्तगारी है। आज तुम्हारी कल हमारी बारी है। याद रख, हर आन आखिर मौत है, मत बन अनजान, आखिर मौत है। और बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान, आखिर मौत है। ये मौत कब किस गली से हमारे सामने आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए शब बरात आज हमारे सामने है। आने वाले साल ये मयस्सर हो या ना हो, हम हों या ना हो, ये दिन ये रात देखने मिले या ना मिले, कोई नहीं जानता है, मेरा रब जानता है। आज अल्लाह ने हमें अता फरमा दिया है, इस मौके को, इस वक्त को, इस रात को हमें अता कर दिया है। हमें चाहिए कि हम जागकर अपने गुनाहों से तौबा कर लें और अल्लाह की बारगाह के सच्चे वफादार बंदे बन जाएं और अपनी इबादतें कर कर अपने नामाए आमाल को जमा कर लें, ताकि कल मैदान महशर में हमें रुस्वा ना होना पड़े, हम अपने आका को मुंह दिखा सकें। याद रखो, आज हम रात ऐश आराम में रहते हैं, लेकिन कब्र में हमें पहुंचना है और हमें आखिरत की मंजिलों से गुजरना है। हमें हर चीज़ का हिसाब देना है। यहाँ तक कि हदीस के अंदर आता है, अल्लाह ताला अपने सामने से बंदे को हटने नहीं देगा जब तक कि उससे 3 चीज़ों का हिसाब न ले लिया जाएगा। उम्र के बारे में बता, तुझे उम्र दी, तूने उस उम्र को कहाँ गुजारा और किस जगह खर्च किया, माल तूने कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, और इल्म पर तूने अपने अमल किया या नहीं किया है। हजरात मोहतरम, आज गफलत में उठिए, इस गफलत के पर चादर को उठाकर फेंक दीजिए और इस जो मौका है इसको गनीमत जानते हुए अल्लाह की बारगाह के सच्चे बंदे बन जाइए। अल्लाह फरमाता है, तुम ए लोगों तौबा करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। और हदीस के अंदर आया, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला, तौबा करने वाला जब सच्ची तौबा कर लेता है तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। सुभान अल्लाह, ये तौबा की फजीलत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हर बुराई से गुनाह से दूर रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि